بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم سال دوئم کے ایک اہم سوال مضمون نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، مضمون وہ چیز جو دوسری چیز کے اندر ہو، ضمن میں لی گئی، وہ جس کی ضمانت لی گئی یا ضمانت دی گئی ہو، تحریر، مقالہ، لکھا ہوا متن۔ عزیز طلبہ، مضمون نگاری کا آغاز اردو ادب میں سر سید احمد خان کے دور میں ہوا۔ یوں سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مضمون نگاری کے آغاز سے اردو ادب میں سچائی کی بنیاد ڈالی، یعنی وہ اردو ادب جو کہ غزل و قصیدہ اور مبالغہ آرائی میں ڈوبا ہوا تھا، یوں مضمون نگاری کے آغاز سے اردو ادب سچائی کے راستے پر گامزن ہوا۔ مضمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مضمون کی زبان کھردری ہوتی ہے، یعنی کہ مضمون نگاری میں ہمیں لگی لپٹی باتیں کرنے کی، تشبیہ و استعارات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مضمون نگاری میں معلومات کو منطقی انداز میں غیر جانبدار ہو کر تحریر کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مضمون 20 نمبروں پر مشتمل سوال، مضمون کو کس طرح سے لکھا جائے، معیاری مضمون کیسے لکھیں گے، اور مضمون لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک مضمون نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مضمون کی زبان سادہ، عام فہم ہو مگر جامع ہو۔ مضمون کی اہم بات کے لیے الگ پیراگراف بنایا جائے اور یوں پیراگرافوں کے مجموعے سے مضمون مکمل کیا جائے۔ عزیز طلبہ، سال دوم کے مضمون میں ہیڈنگز بنانے سے گریز کیا جائے، باتوں کو بار بار دہرایا نہ جائے، اپنی معلومات، خیالات اور مشاہدات کو عقلی و علمی دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ عموماً طلبہ اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ اس 20 نمبر کے سوال کو کس طرح سے حل کیا جائے، کتنا وقت دیا جائے اور کتنے وقت میں 8 سے 10 صفحات کا مواد جو ہے وہ مکمل ہو سکے گا۔ عزیز طلبہ، اردو کے پیپر میں وقت کی تقسیم کے لحاظ سے 1 to 5 کا فارمولا لگتا ہے، جیسے 1 نمبر 2 منٹ، اور ان 2 منٹ میں کم از کم 5 سطریں تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ یوں اس حساب سے آپ کے پاس 20 نمبروں پر مشتمل اس سوال کے لیے 40 منٹ کا وقت موجود ہوتا ہے، لیکن عموماً طلبہ سے 40 منٹ میں 8 سے 10 صفحات کا مواد مکمل نہیں ہو پاتا، جس کے لیے آپ کو باقی چند ایسے سوالات جیسے خطوط نویسی 10 نمبروں پر مشتمل ہے، 20 منٹ ملتے ہیں، جیسے نظم کا خلاصہ۔ آپ کو ایسے سوالات میں سے کچھ وقت بچا کر مضمون کو 50 منٹ تک لے جانا ہوگا۔ عزیز طلبہ، مضمون 3 حصوں پر مشتمل تحریر ہے، جس میں تمہید، آغاز، پر اثر اور زوردار ہو۔ مضمون کے ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ تمہید خاص طور پر دلچسپ ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والا مضمون کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر پورا مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے بعد نفس مضمون طویل کئی پیراگراف پر مشتمل ہے، مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کو زیادہ متوجہ بھی کرتا ہے۔ اسی حصے میں مضمون نگار مضمون سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ زیادہ منطقی، فکر انگیز اور خیال افروز ہوتا ہے۔ مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ، مضمون کا نچوڑ۔ مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے۔
इस हिस्सा में मजमून निगार मजमून में बयान किए गए तमाम पहलुओं को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम बयान करता है। मजमून के दरमियानी हिस्सा में तफसीलात पेश की गई थी और मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया था। इससे बरामद होने वाले नताइज इख्तितामिया में नहायत मौसर अंदाज में पेश किए जाते हैं। अजीज तलबा, मजमून के लिए आपको जो दरकार मुआद है वो 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। 10 सफ़ात से ज़्यादा लिखना गैर ज़रूरी है और 8 से कम लिखना आपका मुआद 20 नंबर के हिसाब से कम हो जाएगा। इसमें मिक़दार और मेयार के यकसा नंबर होते हैं, यानी मजमून में 10 नंबर मिक़दार के हैं और 10 ही मेयार के हैं। मेयारी मजमून यानी आपने किस किस्म की अदबी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, मालूमात को किस तर्ज पर तहरीर किया है। तलबा ने इधर उधर की बातें लिखकर तो मुआद को मुकम्मल नहीं किया और हर सफ़ा शेरी और नसरी हवालों से मुज़य्यन हो। शेरी और नसरी हवाले मजमून को जानदार बनाते हैं और कोशिश करें कि हर सफ़े पर कम अज़ कम एक शेरी या नसरी हवाला लाज़मी लिखा हो। शेरी हवाला जात लिखते वक्त शेर की सेहत का ख्याल हो और अलामत शेर लगाई जाए। अगर आपको कोई शेर आपको मुकम्मल याद नहीं तो अलामत मिसरा लगाकर एक मिसरा तहरीर कर दिया जाए। नसरी हवाला जात लिखते वक्त अलामतों का ख्याल रखा जाए, अहम नकात नुमायां हो। अजीज तलबा, एक बात जहन में रखें कि अहम नकात को मार्कर से नुमायां करें ताकि पढ़ने वाला आपके अहम नकात को देखते हुए उस हिसाब से आपको नंबर दे। अहम नकात से मुराद वो चंद अहम मालूमात हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे, ना कि इसके लिए आप हेडिंग्स बनाएंगे। एक अच्छा मजमून ज़ुबानो बयान का इम्तिजाज होगा। म्यारी मुआद की खसूसियात में मौजूइयत है, जामियत है और मुतवाज़न मुआद है। यानी आप म्यारी मजमून लिखते वक्त मौजू के इतबार से कितनी मालूमात लिखते हैं। क्या तलबा मजमून लिखते वक्त चूँकि इतना तवील मुआद लिखना है तो मौजू से हट तो नहीं गए, मौजू से मुतल्लिक मालूमात को ही आपने मरकज़ बनाना है। इसके अलावा म्यारी मुआद की खसूसियत में जामियत है, जामिया अंदाज में आपने तमाम मालूमात को लिखना है। और मुतवाज़न मुआद से मुराद है कि आप जिस भी मजमून या जिस भी उन्वान पर मजमून लिखने जा रहे हैं उसमें अगर मालूमात के 4 पहलू हैं तो आप किसी एक पहलू को तवील करके 3 को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपने मुतवाज़न अंदाज से चारों पहलुओं का जिक्र करना है। अजीज़ तलबा, इब्तदाइया का मुआद 1 से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। नफ्से मजमून 5 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा और इख्तितामिया भी 1 से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। अजीज़ तलबा, मजमून लिखते वक्त अमूमन तलबा जब मुआद से हट जाते हैं, जब इधर उधर की मालूमात लिखते हैं तो उन्हें जो है उस तरह से नंबर नहीं मिलते। मजमून लिखते वक्त तसलसल को बरकरार रखना है। तसलसल तोड़कर रुककर सोचने की बजाय मजमून लिखने से पहले किसी एक रफ सफ़े पर आप चंद एक मालूमात को तरतीब दे लें और उसके बाद उसे मुसलसल लिखते जाए। आप इन मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए और इन अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा मजमून लिख सकेंगे